गीत गान कर प्रभुଙ୍କର गौरव निमंते गीत गान करी आराधना करी लोक मानकु संतान मानकु आगो को बढ़ेबे और प्रभु तांको आशीर्वाद कर इस समय रीतानंद सामेल सार सामेल बेहरा को मु स्वागत करे प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे से सम्मुख को आसीबे प्रभुଙ୍କର गौरव निमंते और आराधना करी आगो को बढ़िबे। धन्यवाद आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार रीता भौनी सामुएल सर। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार आज्ञा। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। हां बहुत धन्यवाद। आपण आगो को बढ़ांतु अंगर गौरव निमंते। पुनरुत्थित प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुमय नाम रे आपण मानकु समस्तंकु माने नमस्कार जणावछु। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अनुग्रह करि आपनको जीवित मानक मध्यरे नामस्थान देई अछंती कारण प्रभु जीवित अटंती से पुनरुत्थित अटंती आ से पुनरुत्थित प्रभु जीशुकर धन्यवाद करिबा प्रशंसा करिबा। आ जदि हमर आवाज क्लियर होची ताहले हमर वीडियो रे रहइबो नचेत आपण माने सूचना देले हमर वीडियो ऑफ करी के आगु को बढ़िबो। अच्छा ठीक अछि। ओके थैंक यू। प्रभु नामर धन्यवाद हो। प्रभु का वाक्य रे लिखा जाए दूत समान को पचारले मृत मानक मध्य तुम माने काहे कि जीवितंकर अन्वेषण करूअछ सेठारे नाहंती मात्र उठी अछंती मनुष्य पुत्र को जे अवश्य पापी मानक हस्तरे समर्पित होई क्रूस रे हत हेबाकू ओ तृतीय दिवस रे पुनरुत्थान करिबाकू हेबो एही जो वाक्य से गालिली रे थिबा समय रे तुमान को कहितिले ताहा स्मरण कर। प्रभु नामर धन्यवाद हो। आसंतु आमाने प्रभुଙ୍କର गौरव करू करू गोटे गीत गाइबा। जीसु जीवित पुनरुत्थित गाओ जय गीत। जीसु जीवित पुनरुत्थित गाओ जय गीत। शून्य समाधि कहुछि आजी शून्य समाधि कहुछि आजी नुहंति से मृत जीसु जीवित पुनरुत्थित गाओ जय गीत। जीसु जीवित पुनरुत्थित गाओ जय गीत। गाओ जय गीत। तांक सकति जगत देखि होइछि चकित जाइछि हाजी मरण भीति शत्रु पराजित। तांक सकति जगत देखि होइछि चकित जाइछि हाजी मरण भीति शत्रु पराजित। विजयी वीर से जे मसीह प्रभु ससुत विजयी वीर जे मसीह प्रभु ससुत प्रभु ससुत समाधि कहुछि आजी शून्य समाधि कहुछि आजी नुहंति से मृत जीसु जीवित पुनरुत्थित गाओ जय गीत। जीवित पुनरुत्थित गाओ जय गीत। जीवन निराश मन दियंती से आशा चला पथर प्रति क्षण से भरोसा जीवन निराश मन दियंती से आशा चला पथर प्रति क्षण से साहा भरोसा आनंदे तक प्रशंसा करो तुम्हें अविरत। हालेलुया। आनंदे तक प्रशंसा करो तुम्हें अविरत। शून्य समाधि कहुछि आजी
ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି କହୁଛି ଆଜି ନୁହନ୍ତି ସେ ମୃତ ଯିଶୁ ଜୀବିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଗାଓ ଜୟ ଗୀତ ଯିଶୁ ଜୀବିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଗାଓ ଜୟ ଗୀତ ଗାଓ ଜୟ ଗୀତ ହାଲେଲୁୟା। ଯିଶୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି ମରିୟମ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ଯେ କୃଷରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ସେଇଠାରେ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେଇପରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆସ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଦେଖ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଆଜି ବି ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଆଜି ବି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଟେ ତାହା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପରି ଲାଗୁଅଛି ସତ ଯୋଉଟା କି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତିନି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆସୁ ସେଇ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକି ଏକ ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପରେ ରହିଅଛି ସେ କାହାଣୀକୁ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପ୍ରସାର କରିବା ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ କବିତା ଅବା ମିଛ କଳ୍ପନା ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ କବିତା ଅବା ମିଛ କଳ୍ପନା ବାস্তବ ସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାস্তବ ସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବିଜୟର ବନ୍ଦନା ବିଜୟର ବନ୍ଦନା ବିଜୟର ବନ୍ଦନା ବିଜୟର ବନ୍ଦନା ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଉତ୍ଥିତ ଅମର ଈଶ୍ୱର ସୁତ ଅମର ଈଶ୍ୱର ସୁତ ଖବର ଦିଏ ଖବର ପରାଜିତ ମରଣ ଖବର ଦିଏ ଖବର ପରାଜିତ ମରଣ ଯୀଶୁ ରାଜନ ମହାମହିମ ଯୀଶୁ ରାଜନ ମହାମହିମ ନିଅ ତାଙ୍କ ଶରଣ ନିଅ ତାଙ୍କ ଶରଣ ନିଅ ତାଙ୍କ ଶରଣ ନିଅ ତାଙ୍କ ଶରଣ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଉତ୍ଥିତ ଅମର ଈଶ୍ୱର ସୁତ ଅମର ଈଶ୍ୱର ସୁତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମିକ ଆଶା ଆଲୋକ ସାରଣର ଗୋଲାପ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଖେଳେ ଅନ୍ତରେ ମୁକ୍ତିର ମହକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମିକ ଆଶା ଆଲୋକ ସାରଣର ଗୋଲାପ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଖେଳେ ଅନ୍ତରେ ମୁକ୍ତିର ମହକ ନିରାଶା ମନେ ତାଙ୍କ ଆଶିଷେ ନିରାଶା ମନେ ତାଙ୍କ ଆଶିଷେ ମିଳେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଉତ୍ଥିତ ଅମର ଈଶ୍ୱର ସୁତ ଅମର ଈଶ୍ୱର ସୁତ ଅମର ଈଶ୍ୱର ସୁତ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଅଟନ୍ତି ସେଇ ଆଜି ବି ଖୋଲା ଅଟେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ସମାଧି ଉପରେ ସେ ଫଳକ ରହିଛି ସେଇ ସମାଧି ପୀଠ ରହିଅଛି ଜଣେ ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କର ସମାଧି ଆଜି ଖୋଲା ଅଟେ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଫଳକ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଫୁଲ ପଡେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ
ताहा उन्मुक्त अटे कारण ताहा देखिबा आमान को पाई एक महान विषय अटे तेणु आसु से मृत्युंजय प्रभु जीशुंकर निकट रे आपण आपण जीवन को समर्पण करिबा कारण से मृत्युंजय अटंती से आमान को पाई पुनर्थित अटंती आमान को ऊपर थिबा से पापर बंधन आमान को ऊपर से पापर जो लेस थिला ताहाको से क्रूश ऊपर नहीं जाई अछंती आज आमानकर अभिशाप आमानकर पाप आमानकर सब किछि को से अपसरी देई अछंती तेणु तांकर धन्यवाद करिबा हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी मृत्यु न हुड़ा से मृत्युंजयी मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी जीसु राजा मरा सर्व बड़े बड़ियार जीसु राजा मरा सर्व बड़े बड़ियार निज बड़े जय ऋतु पापात्मा गण जाओ बहन भाई शुभ संपादने जाओ भाई शुभ संपादने मृत्यु न हुड़ा आंगी से मृत्युंजयी मरण विजयी हालेलुया मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी उड़े जय पताका बाजी उठे मधु गीतिका उड़े जय पताका बाजी उठे मधु गीतिका पुलकित हुए चित उठी उठे कलिका कवितारी जीवन संचारी समस्त उच्च स्वर रे आलो कवितारी जीवन संचारी सायंकाल बंधन देखनी मरण विजयी हालेलुया मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी देवे करे दाह सुदामर जेबे सुख नळ करे दाह सुदामर यीशु मुख जाई सुख शांति पाए अपार उठी शांति से ही हालेलुया कबर पिटाई आसन सामने समस्त प्रभु का आराधना करिबा शांति से ही कबर पिटाई मृत्यु न किसे
मृत्युंजयी मारा जयी मारा जयी हालेलुया मारा जयी मारा जयी मृत्यु नहुड़ा से ले मृत्युंजयी मारा विजयी मारा विजयी हालेलुया उतरी मारा विजयी मारा हालेलुया अमानकर प्रभु परित्राण करता उद्धार करता आज से उठी अछंती से अमानकर निमंते उठी अछंती अमान को मृत्यु उद्धार करिबा पाए अमान को पापरु रक्षा करिबा पाए ए जगत रे जणे मात्र अमान को पाए से समस्त कार्य साधन करि अछंती तेणु सेई प्रभुंकर धन्यवाद करू सेई प्रभुंकर गुणवाद जीसु राजा सर्व बड़े बड़ियार जीसु राजा अमर सर्व बड़े बड़ियार निज जय कले मृत्यु पापात्मा गड़ जाओ बहन भाई शुभ संवाद नेई जाओ बहन भाई शुभ संवाद मृत्यु नूड़ भांगी से ले मृत्युंजयी मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी सेदिन पुनरुत्थित प्रभु यीशु मरियम को कहले मोर भाई मान को निकट को जाई समान को कुह मो मोहर पिता ओ तुमानकर पिता मोर ईश्वर ओ तुमानकर निकट तुमानकर ईश्वर को निकट को आरोहण करूअछि प्रभु नामर धन्यवाद हो प्रभु यीशु अमान को पाई पुनरुत्थित हेले एवं अमान को प्रत्येक को सेई स्पर्शता देई अछंती प्रभु नामर धन्यवाद आहे अमानकर प्रार्थना श्रवणकारी प्रिय प्रभु आमे तुमर धन्यवाद करूछु तुमर गौरव करूछु तुमे अमान को पाई प्रभु पुनरुत्थित हेलो तुमे अमान को पाई उठिलो प्रभु ए जगत निकट रे एक साक्ष्य दबा पाई प्रभु अमान को सुजोग देइछो ओ प्रभु तुमे पुनरुत्थित हेइतिबारो आमे तुमर धन्यवाद करूछु अमानकर पापर बंधन को तुमे मुक्त करि देइछो अमानक ऊपर थिबा सी ओ तुमे घुंचाई देइछो प्रभु सेति पाई तुमर धन्यवाद करूछु आज मुक्तिर कथा से मृत्युर पुनरुत्थानर कथा आज लोकंक निकट रे हमने प्रचार करिवो प्रभु तुमे अमान को शक्ति दियो सामर्थ्य दियो सहाय्य करो आउ थरे रियल मिनिस्ट्री पाई तुमर धन्यवाद करूछु उपस्थित उपासक मंडली पाई तुमर धन्यवाद करूछु प्रिय प्रभु आजिर आराधना पर्यंत तुमे अमान को सहवर्ती धन्यवाद अवशिष्ट समय को प्रभु आमे तुम हस्तरे समर्पण करूछु विशेष भाव में आज परिचालक महाशय को तुम हस्तरे दौचु तांको तुमे आशीर्वाद करो और तुम स्वर्गीय ज्ञान दे आज सभा को परिचालना करबा पई सहाय्य करो सकल गौरव तुमको दे यीशु का नाम रे मांगुछु आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद आपन माने मन के सुजोग देइथिबारु आ से पुनरुत्थित प्रभु यीशु नाम रे आपन मान को धन्यवाद ज्ञापन करे प्रेज द लॉर्ड बहुत बहुत धन्यवाद भणगड़ा दास दासी को विशेष धन्यवाद देबे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सुंदर कंठ देइछन्ते सुंदर हृदय देइछन्ते सुंदर मन देइछन्ते प्रभु नाम गौरव हो और प्रभु गौरवान्वित हंतु अति हृदय स्पर्श विदीर्ण हृदय विदीर्ण
गीत गान करी प्रभुଙ୍କର गौरव करू करू प्रत्येकଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସମୟ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ହେଇଛି, ତଥାପି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଆମଙ୍କର ଆଉ ତୃତୀୟ ବାଣୀ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସପ୍ତବାଣୀ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ବାଛିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ଆମଙ୍କର ଆଜିର ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଆମଙ୍କର ଦାସୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ପ୍ରଚାରିକା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସେବିକା ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଉ ତୃତୀୟ ବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରି ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ। ଆଉ ଆମଙ୍କର ଭଉଣୀ ଆସିବେ, Praise the Lord. ଜନା ଭଉଣୀ ଆସିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢେଇବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ମତେ ସ୍ମରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ, ଘୋଷ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ, ଆରାଧନା କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ, ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢା ହେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ଆଜିର ଜୁମ୍ରେ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋ ହୃଦୟର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ସମୟ ଅଧିକ ହେଇଛି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦେଇ ଶୁଣିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଦେଇ ଆମେ ତୃତୀୟ ବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣି ପାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିବା। ତାହା ହେଉଛି ଯୋହନ 20:27 ପଦ। ପରେ ସେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ଆଡକୁ ତୁମ୍ଭର ଅଙ୍ଗୁଳି ବଢାଇ ମୋର ହାତ ଦେଖ, ହାତ ବଢାଇ ମୋହର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖର ବାଣୀ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଧ ହେବେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଏହା ଅନେକ ଥର କହୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସେ ବିଷୟ ଆଉ ସ୍ମରଣରେ ନଥିଲା। ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ତାହା ନଥିଲା। ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଥର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ସେ ଆମକୁ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥୋମା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ ଓ ସେଇ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ଅଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋହର ହାତ ନଦେଲେ ମୁଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ, ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ, ପୁଣି ଶୁଣୁଥିଲେ, ତଥାପି ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାରେ ଥୋମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପରେ ସେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ଆଡେ ତୁମ୍ଭର ଅଙ୍ଗୁଳି ବଢାଇ ମୋହର ହାତ ଦେଖ, ହାତ ବଢାଇ ମୋର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ।
କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେଉଛି ତାହା ଏକ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ। ଏବ୍ରୀ 11:1 ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଷୟର ମୂଳଭୂମି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ଯାହା ଆମେ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନାହୁଁ, ଯାହା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିନାହୁଁ, ଏହିପରି ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ଏକ ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱାସ। ଥୋମା ସେହିପରି ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଏହା କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ମୋର ପକ୍ଷ ଦେଶରେ ହାତ ଦିଅ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ରୋମୀ 10:17 ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ, ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ସେଦିନ ପିତରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଥର ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୋଇନଥିଲା। ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା ମାଥିଉ 14:22 କାହାଣୀରେ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ବାୟୁ ହେତୁ ସେମାନେ ନୌକା ବାହିବାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାତ୍ରିର 4ର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୂତ ବୋଲି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଆଉ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ। ସେଥିରେ ପିତର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି, ତେବେ ମତେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ। ଆଉ ପିତର ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ପବନକୁ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କଲେ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ଭୂତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସନ୍ଦେହ କରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସମ୍ମୁଖରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ କ୍ଷଣି କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏ ତ ମୁଁ। ତଥାପି ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେଠାରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପିତର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେଇ କ୍ଷଣି ହାତ ବଢାଇ ତାହାକୁ ଧରି କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯାକୁବ 1:6 ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କାରଣ ଯେ ସନ୍ଦେହ କରେ ସେ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ଥିତ ଚାଳିତ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ସେହିପରି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି ମନେ ନ କରୁ। ଏଣୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଘୃଣାର ବିଷୟ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାହା ଅବିଶ୍ୱାସରୁ ହିଁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା, ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ମାଥିଉ 17:14-20 ଜଣେ ବାଳକ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, ଆଉ ଜଣେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ବାଳକ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ମୁର୍ଗୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଥର ନିଆଁ ଓ ପାଣିରେ ପଡି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ, ମୁଁ କେତେ କାଳ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି? କେତେ କାଳ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ବ୍ୟବହାର ସହିବି? କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଲୋକକୁ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୂତ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, ପୁଅଟି ସୁସ୍ଥ ପାଇଲା। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋପନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ
ଆମେ କାହିଁକି ସେହି ଭୂତକୁ ଛଡାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ? ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତେବେ ତୁମେ ପର୍ବତକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପଡ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ, ଆଉ ତାହା ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ। ସେଇଦିନ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ 4 ଜଣ ଲୋକ ବହି ଆଣିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେ ରୋଗୀକୁ କହିଲେ, ଉଠ, ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା କରାଯାଇଛି। ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ। ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ଝଡ଼ ଆସିଥିଲା, ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନୌକାରେ ଥିଲେ। ସେଦିନ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ, ଯାହାକି ମାର୍କ 4:35-40 ଯାଏ ଲେଖାଯାଏ, 41 ଯାଏ, ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନୌକାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ନୌକାର ପଛ ମଙ୍ଗରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ? ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଯୀଶୁ ଜାହାଜ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ନୌକାରେ ଥିଲେ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଇ ନୌକାକୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଆମ ହୃଦୟ ରୂପ ନୌକାରେ ଯୀଶୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଝଡ଼, ରୋଗର ଝଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବତାସ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦୋହଲାଇଥାଏ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଝଡ଼କୁ ପଠାନ୍ତି, ରୋଗକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ୟାକୁ ବଢାନ୍ତି। ଆମେ କିପରି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ନିକଟକୁ ଝଡ଼ ଆସିଥାଏ। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ, ସେଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମଲୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ହେଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଉଠି ପାଣି ଆଉ ପବନକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏଡେ ଭୀରୁ? ଏ କଣ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ତେବେ କିଏ ଯେ ପବନ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଏହାର ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି? ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଧମକ ଦେବା କ୍ଷଣି ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ, ପବନ ଇତସ୍ତିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ସେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏହା ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜଡ଼ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତେବେ କିଏ ଯେ? ତହିଁର ଅର୍ଥ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହୁଁ ତାହାକୁ କହୁ, ଏ କିଏ? ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଏ ତେବେ କିଏ ଯେ ଏହାର ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପବନ ସମୁଦ୍ର ମାନନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଇମାୟୁ ପଥରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ଇମାୟୁ ପଥ 4 କୋଶ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗମନ କଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଏପରି ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସି ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯୀଶୁ ଆମ ନିକଟରେ ଥାଇ ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଅନ୍ତର ଜଡ଼ ହୋଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରୁନାହୁଁ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସନ୍ଦେହରେ ପୂରି ରହିଛୁ, ତେବେ ଧିକ୍ ଆମର ଜୀବନ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କ 6:5-6
ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ନଗରକୁ ଗଲେ, ସେଇ ନଗର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ସେଥିର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଆଉ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ଥୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅନେକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବା ହେତୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ଆଉ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ ବୋଲି ମାର୍କ 6:5 ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଛୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭଠାରେ ଯୀଶୁ କୌଣସି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସେ ଚମତ୍କୃତ ହେବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା ଯୋହନ 2:24, ଯୀଶୁ ଯେବେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣାକୁ ପୃଥକ କରି ରଖିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଆମଠାରୁ ଯଦି ପୃଥକ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ଯୀଶୁ ଆମଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇ ପୃଥକ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆମଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ କଠିନ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୀଶୁ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ର ଆଉ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନମାନଙ୍କ ସହି ଅନ୍ତରରେ ଯୀଶୁ ବାସ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରି ରଖିଲେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ? ସେମାନେ ମୁଖରେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହେଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ ବୋଲି ମାର୍କ 6:6 ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା। ଏଥର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ହେତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କଣ କରନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ମାଥିଉ 8:10 ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା, ଜଣେ ରୋମିଓ ଶତ ସେନାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ରୋମିଓ ସେ ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ ବିଜାତୀୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୁଏ। ସେ ଅନେକ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଏହା ବିଜାତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶତ ସେନାପତିର ଦାସ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ସେ ନିଜେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଶତ ସେନାପତି, 100 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ହେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ନମ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ପକାଇବେ, ମୁଁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆଉ ଭାବବାଦୀ, ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ମୃତକୁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋହର ଦାସ କି ସୁସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ? ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମୋହର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଏହା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି।
ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ମୋହର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କିପରି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଆମର ନମ୍ରତାକୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଆଉ ସତ ସେନାପତିର ନମ୍ର ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଡେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ କାହାରି ଠାରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବିଜାତୀୟ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରୋମିଓ, ଜଣେ ବିଜାତୀୟ, ସେ ହୁଏତ ଉପାସନାକୁ ଯାଇ ନଥିବେ, ବାକ୍ୟ ପଢି ନଥିବେ, କେବଳ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଡେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି। ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ବଡ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ତଉଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା, ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 15:27-28 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା, କିଣାନିଆ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଜଣେ କିଣାନିଆ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଜଣେ ବିଜାତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଭୟାନକ ଭାବରେ ଭୂତ ଲାଗିଛି, ସେ କୌଣସି ଗୁଣି ଗାରିଡି ପାଖକୁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡି ପଳାଉଅଛୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିପଥଗାମୀ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବିପଥଗାମୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ, ମୁଁ କେତେ କାଳ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିବି। ମାତ୍ର ଆଜି ସେହି କିଣାନିଆ ବିଜାତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଶରଣପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଲାଗିଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିବା ପରି କଠିନ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର ପରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରତିରୋଧ ଆସିଥାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ସେଦିନ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧ ଆସିଥିଲା, ତୁମେ ଚୁପ୍ କର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଦେ ହେଲେ ତୁନି ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ହଜାମେଶ ବିନା ଆଉ କାହା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଆହାର କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେତେ ବଡ ତାର ବିଶ୍ୱାସ। ହୁଏତ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ହୋଇଥିଲେ ଛଳରେ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଛଳରେ ତାଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗୁଣିଆ ନିକଟକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମେଜରେ ବସି ଖାଇବା ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ, କୁକୁର ମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ନିଜକୁ କୁକୁର ସମାନ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗରେ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ତୁମ୍ଭର ବଡ ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଉ ଝିଅଟି ଠାରୁ ଭୂତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସତ ସେନାପତିର ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି, ସେଇ ଦଣ୍ଡରେ ତାହାଙ୍କର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ କଣ ଶିଖି ପାରୁଛୁ? ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ କିଣାନିଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁଣି ସତ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେବାକୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଏବ୍ରୀ 11:6 ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଅବ୍ରାହମ ଜଣେ ଦେବପୂଜକ ପିତାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଆଉ ସେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ସେଠାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ପୁଣି ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ନ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ। କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିନଥିଲେ।
ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ସ୍ଥାନର ଗ୍ରାମ ଜାଣୁଛୁ, ନାମ ଜାଣୁଛୁ, ବାଟ ଜାଣୁଛୁ। ଆମକୁ ଯଦି ଲୋକ ପଚାରିବେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ, ଆମେ ଗ୍ରାମର ନାମ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସରେ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ଇସାକ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଖ୍ୟାତ ହେବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ନାସ୍ତି କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇସାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ, ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ପରି, ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକା ପରି। ତଥାପି ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ନାସ୍ତି କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ହୁଏତ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ବଳି କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିବେ। ଏହା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶୁଣିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ଦାନିଏଲ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦିନକୁ 3 ଥର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ପଟ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥିଲା ଝରକା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମ ହୃଦୟର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲା କରି ଆମେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେବେ ଦିନକୁ 3 ଥର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ଯେକୌଣସି ପର୍ବତ ପରି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେଦିନ ଦାନିଏଲଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯିବ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫେରି ଆସି ନୀରବ ରହିଲେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଝରକା ଖୋଲି ଜେରୁସାଲେମ ପଟ ମୁଖ କରି ଆଉ ଥରେ ଆଣ୍ଠୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେହା ଦେଖି ତାହାଙ୍କର ବିପକ୍ଷକାରୀ ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦାନିଏଲକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ସେଦିନ ପକାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେଦିନ ସିଂହ ମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଶୟତାନ ରୂପ ସିଂହର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ, କାହାକୁ ନାସିବ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ହିଁ ଶୟତାନର ସିଂହର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆଉ ସେଦିନ ଶୈଦ୍ରକ ମେଷକ ଅବେଦନେଗୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ 7 ଗୁଣ ନିଆଁର ତେଜ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଗ୍ନିକୁ ନିବାରଣ କରିଥିଲା। ରାଜାକୁ ସେଦିନ ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯେଉଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ସେଇ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିର ଆଉ ତେଜରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ବଞ୍ଚିବ, କୌଣସି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପେୟରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ବଞ୍ଚିବ। ଆମେ ଯେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେବା, ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ସମୟ ଆସୁଛି ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଧାର୍ମିକ ଆଉ ଅଧାର୍ମିକ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଭାଗ କରି ବଛାଯିବ। ମେଷ ଆଉ ଛାଗକୁ ଯେପରି ଅଲଗା କରାଯାଏ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯିବ। ବାମ ପାଖରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯିବ। ସେଦିନ ରାଜା କହିବେ, ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆସ ମୋହର ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନାବଧି ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ସେଥିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତେବେ ରାଜାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେଇ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ସୁଖରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହେବେ। ସେଦିନ ବେଥସାଇଦା ଆଉ କୋରାଜିନକୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବେଥସାଇଦା ଆଉ କୋରାଜିନ, ତୁମଠାରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହ। ଆଉ ଦିନେ ସେମାନେ ବିଚାରକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଦିନେ ବିଚାରକୁ ଆସିବା। ଆମେ ଯଦି ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବା, ତେବେ ରାଜାଙ୍କର ସେହି ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜ୍ୟରେ
ଜଗତର ପତନାବଧି ପୂର୍ବେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଥିର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ମତେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद देवी प्रभु दास को अति सुंदर भाव विश्वास उपरे अनेक विषय विश्वास उपरे हमको प्रकाश करिसंती और उपस्थापना करिसंती प्रभु दास को विशेष विशेष धन्यवाद देवी। विषय रे हमने जहाँ सब शुणी अच्छु निश्चित भाव आम विश्वास आवश्यक। विश्वास बिना मनुष्य न पारे। प्रभु नाम गौरव हो। प्रभु को धन्यवाद देवी। इस समय अधिका दौड़ाई भी नहीं। प्रभुर गौरव निमंते समय हो जाए आम आग को बढ़िया। इस समय अनुरोध करी आम होस्ट